श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजुराज महारानी की जय। श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय। अथ श्री लालदासी कृत बितक प्रकरण 63 पहला प्रहर। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबां क्यों कर कहूँ जरूर, क्यों कर कहूँ जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। युगल स्वरूप ने नूरमय सुंदर सेज मनवा प्रत्येक ब्रह्मात्माओं ने आकर्षित करवा वाली से श्री लालदास जी महाराज के छीने शोभाનું વર્ણન આ જીવવાથી કેવી રીતે કરાવો, જગતના શબ્દો ન પહોંચી શકે। अति प्यारी लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भर, प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार साथ सुंदर। अत्यंत प्रिय दर्शनी लाल रंग ना पलंगनी અને એની અંદર 5 રંગોની પાતળા સુંદર ધાગાથી બનાવેલી ગૂંથેલી પાટી ભરાયેલી છે। શ્રી પ્રાણનાથજીની સેવા સરદાર સાથી આગેવાનો સર્વે મળીને બહુ જ પ્રેમપૂર્વક સેજ સવારે છે કે શ્રીજી મહારાજ એમાં શયન કરી શકે। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। श्रीजी महाराज ने पोड़वा माटेना सुंदर नरम पलंग पर तलाई अने गद्दा बिछाव्या छे। तेनी पर सुंदर रेशमी नरम चादर बिछावी ओशिका ने तरफ एमना गाल मसूरिया तकिया सुंदर रीते शोभे छे। सेजनी शोभाना मरम ने जाणवा तो ब्रह्म सृष्टि बनवू पड़े, सुंदर साथ ज होय। चारों तरफ चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके फूमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। चादर ने एवी रीते सीवीने एना चारा खूणा पर 4 छेड़ा बनावेला छे, ज्यां दोरी फूमक साथे बांधेली छे। पलंगनी साथे एने बांधवा माटे चारो खूणा पर पलंगना पाया साथे सुंदर प्रेम पूर्वक एने बांधी किनारों में रेशमना फूदना लटके छे। एने जोता ज एनमांथी 5 रंगोनी जाय किरणोनी चमकती दिखाई दे छे। चादर रजाई ओढ़नी ऋतु समय सेवा होय, लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहो छतरी सोय। श्रीजी महाराज ना पलंगनी ऊपर छतरी लागे छे, तो छतरी आकाश में टकी रहे એટલા માટે આ પલંગની સાથે 4 લાલ રંગના દાંડા लाग्या છે। श्रीजी महाराज ना पलंग पर
ઓઢવા માટે ઋતુ અનુસાર ચાદર અને રજાઈની વ્યવસ્થા કરી છે અને ચારે પાયો પર લાલ રંગના ચમકતા 4 દાંડાની શોભા સાથે પલંગ અને એની ઉપર છત્રી ચંદરવા શોભાયમાન છે. લાલદાસજી કે હું બલિહારી જાઉં આની પર. પરદે ઝાલર ઝલકત લવાજ में नाही सुमार देवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार. શ્રીજીના પલંગની ચારે તરફ પડદા અને ઝાલરો એટલા સુંદર ચમકે છે. સેજની શોભા એને વધારવા માટેની જે સામગ્રીઓ એટલી બધી એકત્રિત કરેલી છે જેનો પારપાયો નથી, એટલી બધી સામગ્રી છે. પ્રેમદાસ દ્વારિકાદાસ સાવધાન થઈ ઉમંગ પૂર્વક શ્રીજીની સેજની સેવા બિછાવે છે. પલંગ ઉઠાએ બિછાવત નારાયણ હર નંદન કોઈ દિન નાથે કરી કરતે થે રાત દિન. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના પલંગને બિછાવવાની ને ઉઠાવવાની સેવા નારાયણભાઈ અને નંદનભાઈ કરતા. કેટલાક દિવસ આ કાર્યમાં નાથા જોશી પણ રહેતા. આમ નિષ્દિન રાત દિવસ એમની સેવા ચાલે છે. फिर के चित दे करी मथुरा और गंगा दास परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लियास. आज सेज बिछावानी सेवामां कोई वखत मथुरादास गंगादास परमानंद पण साथे रहता. धણીના ચરણ મળી જાય, કૃપા વર્ષે એવી આશાએ સેવા કરે છે. श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग ये चारों चित सो करे जान धाम धनी अर्धंग. आ सेज बिछावामां कोई વાર શ્યામજી પણ સાહેલ રહે છે. આ ચારેય સુંદર સાથ બહુ ચિત્ત દઈને પોતાને ધામધણીની અંગના સમજીને સેવા કરે છે. मानिक सेवे सने हसो सब सेवा में खबरदार हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार. माणिकदास पण श्रीजीनी सेवामां आवा तत्पर રહી પોતાના મનમાં ઉઠેલા તરંગોને શ્રીજી સાથે ભાવો સાથે જોડી દે છે. रात दिवस हयात रहे छे सेवामां, क्यारे अवाज करे ने हूँ सेवा उठावी लूं. श्रीजीनी अति निकट रहवानो आनंदना अधिकारी छे. छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना ये वारसीन को दई जान के बेटा अपना. छबीलदास पण सेवा करे छे. પહેલા આ સેવા જમનાબાઈ પાસે હતી, પછી એણે પોતાના દીકરાના હક માની અને એને ઉત્તરાધિકારી માની અને સેવા એમને અર્પણ કરી. જલ આરો ગાવે છબીલદાસ पिछली रात को घड़ी दोई उठे पीऊ पलंग से आरोगत है सोई. બે ઘડી રાત્રિ એટલે કે સવારના 5 વાગ્યા ત્યારે સ્વામીજી મહારાજ પ્રાણનાથજી પલંગ પરથી ઉઠી છબીલદાસ એમને એ જ સમયમાં પીવાનો પાણીનો લોટો ધરી દે છે. આમ આખી રાત રાહ જોઈ પ્રતીક્ષા કરતા બેઠા હોય. સ્વામીજીની સ્નેહપૂર્વક જલ ગ્રહણ કરે છે. पुरबाई को राजने रिज के सेवा दई एह पिछली रात को जल आरो गावने ल्यावे लोटा भर के तेह. ત્યારબાદ શ્રીજી આ જલ પીવડાવવાની સેવાનું કામ પોતે પ્રસન્ન થઈ પુરબાઈને આપી. હવે પુરબાઈ રાત્રિની 2 ઘડી બાકી અવશેષ બાકી રહે ત્યારે આવીને હાજર રહેતા લોટો ભરી શ્રીજીને જલની સેવા આપવા માટે. કબહુ માવજી દાવને કી સેવા કરી
और सेवा में आवत राम बाई जो दावत पावदाबन प्रातः को आवे अगर दास गूल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रतिदिन प्रातःकाળ સવારમાં શ્રી પ્રાણનાથજીના ચરણ દબાવવાની સેવા અગરદાસ અને ગુલજીભાઈ કરતા. કોઈ કોઈ વાર માવજીભાઈ આવીને સ્વામીજીના ચરણ દબાવવાની સેવા કરતા. और सेवा में आवत रामबाई ये जो दावत कोई दिन खेमदास पिछले रात जादी आवत. श्रीजीની ચરણ ચંપીની સેવામાં રામબાઈ એ પણ સેવામાં હાજર રહેતી. કોઈ વાર ખેમદાસ આવે, પાછલી રાત બાકી રહે ત્યારે સુંદર સાજી આ સેવામાં જોડાતા. ઉઠત પીયું પલંગ સે બખતર ઋણ ઉદે सब हजूरी हाजर रहे सो सेवा करे एह. महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी प्रातः सूर्य उदय થાય, પ્રભાત થાય ઉસ સમય પોતાના પલંગ પરથી ઉઠે છે. એ જ સમયમાં સેવા કરવા વાળા સુંદર સાથ ઉપસ્થિત થાય અને સેવામાં સંલગ્ન થઈ જતા. અંગીઠી ઇન સમય લ્યાવે વિહારીદાસ तपावे श्री राज को इन समय सेवा है खास. अंगीठी એટલે ગુજરાતની માં કહીએ તો સગડી, અગ્નિ રાખવાનું પાત્ર અને અંગીઠી કહેવામાં આવે છે તાપણી કરવા માટે. આની સેવા વિહારી દાસ કરે છે ને શિયાળાના સમયમાં શ્રી પ્રાણનાથજીની સમક્ષ સેવામાં હાજર રહે છે. રૂમાલ રતન બાઈ કા ભીજાય તાતે જલ श्री राज नेत्र पोछते सेवे दिल निर्मल. શિયાળાના ઠંડીના દિવસો હોય ત્યારે રતનબાઈ ગરમ પાણીની અંદર રૂમાલ ભીગાવીને શ્રીજી મહારાજને આંખો પોછવા માટે આપે છે નિર્મલ દિલથી. ધનજી ઓર તારાબાઈ કન્નડ ઓર ગંગારામ धाम धनी तीजी भौम में प्रात उठे इन ठाम. ત્રીજી ભૌમની જો પણ સાલ ધની આવત હે ઉઠી પ્રાત. આ પ્રકરણ ગાવા માટે ધનજીભાઈ અને તારાબાઈ, કન્નડભાઈ, ગંગારામ સવારમાં ઉઠીને શ્રીજીની સન્મુખ ગાન કરતા હોય છે. ये नित गावत है और साथी गावे कोई कोई रिजावत है श्री राज को बानी गावत है सोई. આ સુંદર સાતનો રોજનો ક્રમ છે. પ્રાતઃ કાળમાં વાણી ગાયન કરી શ્રીજી મહારાજને જગાડે. સુંદર સાતજી એમના અનેક સ્વરોમાં સ્વર મિલાવી શ્રીજીને રીઝાવાનું કામ કરે છે. પહેલે પ્રેમ દાસે કરી શ્રી રામચંદ્ર નંદ રામ, આખર કો વલ્લભ કરી વસ્ત્ર પહેનાય કઈ કામ. સ્વામીજી ને મોસમ જેવી ઋતુ ચાલતી હોય એને અનુસાર વસ્ત્ર પહેરાવાની સેવામાં પ્રેમદાસજી અને ફરી રામચંદ્ર અને નંદરામે સેવા કરી. અંતમાં પછી આ સેવા વલ્લભદાસજીને સોંપવામાં આવી. બિહારી દાસે સેવા કરી લે આવે અંગીઠી ભર, રાત પ્રાત તપાવત બસ્તર તાતે અંગ ઉપર. ઠંડીની ઋતુ હોય તો બિહારી દાસ સગડી ભરીને આગ ભરી લાવે ને એમાં પ્રાણનાથજીને પહેરવાના વસ્ત્રોને ગરમ પણ કરી આપે. સ્વામીજી ગરમ વસ્ત્રો શરીર પર પછી ધારણ કરતા. पहले चरना पहन के फिर गोटा कान डप्पी, चित्त दे चौपसो से वही पहनत है साहिब जी. श्री प्राणनाथजी ना सिर पर रेशमी वस्त्रनी पट्टी बांधता, પછી એની ઉપર ગોટા ટોપી, એની ઉપર કંઠપી. આમ શ્રીજી સાહેબજીને કંઠપી આદિ પહેનાવામાં સુંદર સાથે બડી રુચિથી સેવા કરતા. पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चितलाय, पीछे वल्लभदास ने सेवा કરી બનાય. શ્રીજીના ચરણોમાં મોજા પહેરાવાની સેવા પ્રેમદાસ પ્રેમપૂર્વક કરતા. પછી આ સેવા વલ્લભદાસજી બહુ રુચિ લઈને કરવા લાગ્યા. કબહુ પહેને કુર્તી જરી બુટે કે સંગ, पटुका जरी जड़ावक जो जो दोथुर में सुपेत रंग. કોઈ કોઈ વાર શ્રીજી મહારાજ કસો બાંધવા વાળી અને ભરત ભરેલી બુટ્ટીદાર કુર્તી પહેરતા. કોઈ વખત પહાડી સફેદ રંગની સાલ ધારણ કરતા, જેમાં
બે ફૂલ સામે સામે ફૂમક લટકતા હોય એની મનોહર શોભા જોતા જ આનંદ થઈ જાય. એમના પટુકામાં પણ જરી જડાવ ભરેલા છે અને એના બે ચૂરમી એટલે બે છેડા સફેદ રંગના સુંદર શોભે છે. प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है सिंगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल लाल कसबादन हार. प्रेमदास श्रीजी महाराज ने वस्ત્રો પહેરાવવા અને શણગાર કરાવવામાં સાથે નંદરામ સાથે રહે છે. અને એ સમયમાં લાલદાસજી એમણે પહેરેલા કપડાની કસો બાંધવાનું કામ કરતા. લાલબાઈ કસ બાંધત મકરંદ રહે ભેલે, लालदास के बदले सेवा में रहे. लालबाई कुर्तीની કસો બાંધવાનું કાર્ય કરતી. આ સાતની સેવામાં કોઈ કોઈ વાર મકરંદાસ પણ સંમિલિત થતા. લાલદાસજીના સ્થાન પર આ બંને જણ વારાફરતી આ સેવાને પોતાની માનતા. जब पहुंचे इत महाराज पहनावत सिंगार, सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार. કોઈ વાર મહારાજ છત્રસાલ આવી જતા તો તેઓ પ્રાણનાથજીને શિંગાર અને વાઘા વસ્ત્ર પહેરાવતા. વલ્લભ જીવી પ્રેમ બાઈ બાંધે ચંદ્રવા શેત ખાન, એ સેવા નિત કરે એહી લઈનો માન. નિત્ય ક્રિયાદી સ્નાન આદિ એટલે શેતખાના એટલે સવારના નિત્યક્રમ પતાવવા માટે એક અંગત મર્યાદા બનાવવાનું છે, કેબિન જેવું. તો ત્યાં 4 થાંભલા રોપીને એની ચારે બાજુ કપડું બાંધવાનું હોય. ત્યાં શરીર માટે ત્યાં પીશાબ આદિ પ્રવૃત્તિ માટે શ્રીજી મહારાજ માટે શેતખાનું કહેવામાં આવતું. એને તૈયાર કરતા અને એની સેવા વલ્લભ અને જીવી પ્રેમબાઈ ત્યાં ચંદરવો બાંધતા. ચારે બાજુ એમ ઓથ પણ થાય, ઉપરથી પ્રકાશ પણ ના આવે. અને શ્રીજી મહારાજને ત્યાં નિત્યક્રમ અનુસાર માટે મોકલવામાં આવતા. એ સેવા નિત કરે એહી લઈ એનો આ સેવા રોજ રોજની છે એમની. प्रात समय पधारत हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर. प्रतिदिन સવારમાં શ્રીજી મહારાજ હરવંશભાઈના ઘેર પધારતા. બંગલાજી મંદિરમાંથી ચાલતા સમય લાલબાઈ પ્રેમ મગન થઈ એમના રસ્તાની અંદર પાવડો કરતી. શેત ખાનો ઘનશ્યામ કે થા હરવંશ કે પાસ, फिर अपने ढिग की आए सेवा करी इनो खास. શેતખાના ઘનશ્યામભાઈ ના ઘરની પાસે બનેલું હતું. એના ઘર પર પહોંચવા હરવંશના ઘેર પરથી જવું પડતું. પરંતુ સુવિધાના વિચારમાં હરવંશે પોતાના ઘરમાં શેતખાનાની વ્યવસ્થા કરી. એટલે જે એમની વિશેષ સેવા કાર્ય તરીકે ઓળખાયા. ચરણ દાસી પનહી पहले राखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी फेर लई खिमाई जान. श्रीजी ने चरण ની અંદર પાવડીઓ ખડાઓ શ્રીજી મહારાજ પહેરતા પાદુકાઓ તેને રાખવાની સેવા નારાયણ દાસે કરી. કેટલાક દિવસ આ સેવામાં મોહનદાસ અને ખીમાનભાઈએ પણ સેવા કરી. પોતાની ઈચ્છાથી ચરણ સ્પર્શ કરવાનો લાભ એમને પહેલો મળી જતો. फिर श्री राजे रिज के दई वल्लभ दास, कोई दिन खीमाई शामिल फिर आए वल्लभ दास. पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री महामती प्राणनाथजी वल्लभदासजी ने सेવામાં રીજીને પોતે પાદુકા પહેરાવવાની સેવા એમને પ્રદાન કરી છે. કેટલાક દિવસ પછી ખીમાઈભાઈ સામેલ થયા, પરંતુ એમની ઉપરાંત પાછા વલ્લભદાસની સેવા સોંપવામાં આવી. पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी, चलते सैया बिछावही ये सेवा की निशानी. શ્રીજી મહારાજ બંગલાજી મંદિર થી સવારમાં જ્યારે નીકળે તો એમના માર્ગમાં પાવડા બિછાવવાની સેવા બકાઈભાઈ અને કિશનીબાઈ કરતા. શ્રીજી ચાલતા સમય પાવડા બિછાવવાની સેવામાં આ સેવાના એમણે પોતાના આદર્શ પ્રસ્તુત કર્યો. लोटा भर के ल्यावही जो भाई शिवराम, दोनों वक्त राखत ए सेवा के काम. પ્રાણનાથજી માટે દાંતણ પાણી કરવા માટે પાણીની જરૂર પડે તો લોટો ભરીને લાવવાનું કામ શિવરામભાઈ કરતા. સવાર અને સાંજ બંને સમયે સેવા એમની રહેતી. સેવા ડબ્બા રૂમાલ કી લાલબાઈ ધરે, બદલે લાલબાઈ કે દયાલી જો કરે.
પ્રાણનાથજીના હાથ મોઢું લૂછવા માટેના રૂમાલ, મુખવાસ, લવિંગ, ઇલાયચી આ બધું ભરેલું એક ડબ્બો રહેતો. આ ડબ્બો શ્રીજીની સેવામાં લાલબાઈ રાખતી. કોઈ વાર લાલબાઈના સ્થાનમાં દયાલીબાઈને પણ આ સેવા સોંપવામાં આવતી. इत पलास के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे, साथी जो संग आवत ताकी सेवा जुगते करे. અહીં એક પલાસનું ખાખરાનું વૃક્ષ હતું, એની નીચે હરવંશ અને દેવકી રહેતા હતા. સવારમાં શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાથ સાથે એમની ત્યાં પહોંચતા તે ખૂબ અતિ ભાવપૂર્વક સેવા કરતા. करत ताते जल को बड़े माट भर गड़े, जलझारी दातुन साथ आगे धरे. हरवंश અને દેવકી સુંદર સાથની સાથે શિયાળાની ઋતુ હોય ત્યારે માટલા ભરીને પાણી ગરમ કરીને તૈયાર રાખતા. શ્રીજીને મુખ આદિ ધોવા માટે જલઝારી દાંતણ સુંદર સાથ પહેલેથી જ લાવીને રાખી દેતા. કોઈ દિન સેવા કરી ગુલ મહમ્મદ દૌલત, નિત રાજ પધારત સાત સેવા કરી. કોઈ દિવસ સુંદર સાથજીમાં આ વ્યવસ્થા ગુલ મોહમ્મદ અને દૌલત ખાભાઈએ પણ કરી. શ્રીજીની સાથે પ્રાતઃ પ્રતિદિન દરરોજ સુંદર સાથજી આ જુદા જુદા સેવાના ભાવ પોતાના પાસે લે છે. સૂરજમુખી લીએ ખડા હાથ પકડે બદલે, સૂરજ સામી કરત હે બદલે યો સેવે. સૂર્ય પ્રકાશ શ્રીજી મહારાજની આંખો પર ન આવે તો એક એવો શણગારનું સુંદર પાત્ર છે, એનું નામ છે સૂરજમુખી. આ સૂરજમુખી લઈ શેખ બદલભાઈ શ્રીજીની સેવામાં ઉપસ્થિત રહેતા. સ્વામીજીના મુખ પર સૂરજની કિરણો ન પડે એટલા માટે સૂર્ય સન્મુખ સૂરજમુખી ધરીને ઉભા રહેતા. અમોલા ઓર પ્રભાવતી પ્રાતઃ લીએ મોર છલિએ, કરત ઉપર રાજ કે જોલો કેશવ ન પહોંચે. સવારમાં મોરપંખ લઈને આ સેવામાં અમોલાબાઈ અને પ્રભાવતી રહેતી. જ્યાં સુધી કેશવદાસ ન આવે ત્યાં સુધી શ્રીજી ઉપર ચંવર અને મોરપીછથી મોરછલ કરવાની સેવા કરતા. દોનો બાજુ મોરછલ કેશવ શંકર લીએ હાથ, નંદરામ સો શામિલ રહે ચલત રાજ કે સાથ. શ્રીજીના ચાલવાના સમય બેઉ તરફ કેશવદાસ અને શંકર હજુરી હાથમાં ચંવર લઈ અને સાથે જ ચાલતા. આ સેવામાં નંદરામભાઈ પણ સામેલ થયા છે. છત્ર સિર ઉપર ફેરત વલ્લભ ચલે પીછે, એ સેવે સનેહ સો ખડા રહે પકડ કે. વલ્લભદાસ મહામતી પ્રાણનાથજીના ચાલતા સમય એમના સિર ઉપર છત્ર લઈ પોતે પાછળ ચાલતા. જ્યાં સુધી સ્વામી વિરાજમાન રહેતા ત્યાં સુધી છત્ર લઈ પોતે ઉભા રહેતા. આ પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક સેવા કરતા. હરવંશ કે ઘર સો ફિરે ચલે પાવડે પર, હંસે હંસાવે સાથ કો પહોંચાવે માનિક ગાદી પર. હરવંશભાઈના ઘેરથી પાછા સમય આવતા પાવડા પર શ્રીજી ચાલતા ત્યારે શ્રીજી સદા પ્રસન્ન ચિત્ત રહેતા. સ્વયં તો હસતા અને સર્વ સુંદર સાથજીને હસાવતા, મજાક કરતા, આનંદ કરાવતા, સાથીઓને હસાવતા. માણેકભાઈ એ સમયમાં સસંમાન ગાદી ઉઠાવવાની સેવા કરતા. એક બિછાવે ધનબાઈ એક બિછાવે ઘનશ્યામ, હરવંશ કે ઘર સે ફિરે તબ ઇને સેવા કા કામ. હરવંશના ઘેરથી પ્રાણનાથજી જ્યારે પાછા આવે ત્યારે પાવડો કરવાની સેવા ધનબાઈ અને બીજા ઘનશ્યામ બિછાવતા. આ સમયે આ સેવા કરવામાં બંને એમને આનંદ આવતો. હિમ્મત જબ આયા બિછાવત હે પાવડે પર, માગ લિયા લાલબાઈ સે સેવા કરે નિત એહ. હિમ્મતભાઈ આવ્યા તો એમણે લાલબાઈ પાસેથી આ સેવા પોતે લીધી. મને સેવા કરવા દો થોડા દિવસ. તો એમણે સ્વયં આ સેવા એમને નિત્ય માટે આપી લીધી. हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुंवर, जब चरण पखालत बैठे कुर्सिया पलंग पर. સવારમાં શ્રીજી આસનિયા પલંગ પર જ્યારે બેસતા તો સુંદર સાથ ત્યાં હાજર થઈ જતા. ચરણ ધોવાની સેવાની અંદર ધનબાઈ અને રામકુંવર શ્રીજીના હાથ પકડી એમને ખુરશીમાં બેસાડવાની સેવા કરતા. ચરણ પખાલ કે તખત સે ઉતર કે ઉતાર વસ્ત્ર, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फूलेल अत्तर.
ચરણ ધોવાના સમય પછી તરત જ શ્રીજીને તખતથી નીચે ઉતારી સ્વામીજીના વસ્ત્ર ઉતારવામાં આવતા ચંદનની ચોકી પર બેસાડી સુગંધિત તેલનું મર્દન કરી અત્તર આદિ સુગંધિત જેવા તેલોથી એમને માલિશ કરવામાં આવતી હતી. श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए बाल में आप देख के कर चितवन साथ को दिखाए. श्री प्राणनाथजी स्नान કરીને આવતા ત્યાર પછી એમને તિલક અને ચંદન થતું, સાથે સમીર એટલે સુગંધિત વાતાવરણ બને તો અત્તરને છંટકાવ થતો. ભાલ में आप देखती એ સમયમાં અરીસામાં જોઈ પોતાના લલાટની અંદર आप तिलक करता कर चितवन साथ को दिखाए અને શ્રીજી મહારાજ चितवन કરી સુંદર સાથને પરમધામ નો ત્યારે અનુભવ પણ કરાવતા. यहाँ से आए पलंग पर धरे दो कदम साथ बड़ा सेवन को जान अपनी आत्म. અહીંથી ઉઠીને શ્રીજી મહારાજ બંને ચરણ એમના પલંગ પર રાખી વિરાજમાન થયા. પોતાના આત્મ સંબંધની પરમધામની સાચી ઓળખાણ કરાવી સુંદર સાથજીની સેવાની અંદર સન્મુખ આવીને પોતે ઉભા થઈ જતા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. कब हो बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन ले रुमाल ठाणे देव बाजू नारायण के सवे सयन. महामती श्री लालदास जी बीतक ग्रंथ में बंगलाजी मंदिर ની અંદર નિત્ય થતી દિનચર્યા શ્રીજી મહારાજની બતાવતા કે છે કોઈ વખત શ્રીજી મહારાજ સવારમાં દંત ધાવન દાંતણ કરવાને માટે પલંગ પર બેસે છે ત્યારે એને લગતી સર્વ સામગ્રીને રૂમાલ લઈ બ્રહ્માત્મા સુંદર સાથજી જેમાં નારાયણ દાસ અને કેશવદાસ અગ્રેસર બનીને ત્યાં તત્પર સેવામાં રહે છે. છબીલાતી છબીસો લ્યાય કંચન મળ્યો દાતો નહીં જલતાતા શિરાસનો કરે સેવા દે મને. જલતાતા શિરાસમો, તાતા એટલે ગરમ, શીરા એટલે ઠંડુ. તે સમયમાં છબીલદાસ હૃદયમાં અતિ આનંદ અને ભાવ લઈ શ્રીજીને માટે દાંતણ લઈને આવે છે અને દાંતણને કંચનથી સોનાથી મળેલી ઘૂંઘણીમાં લગાવી શ્રીજીને અર્પણ કરે છે. અને એમને માટે ઋતુ પ્રમાણે શિયાળો હોય તો ગરમ પાણી આપે, ઉનાળામાં હોય તો ઠંડુ પાણી આપે. કરે સેવા દે મન, પોતાનું મન દઈ પૂર્ણતાથી સેવા કરે છે. ચીલમ ચીલે હાથ में नंदराम पकड़ बैठते श्री राज हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत. અને એક સમયમાં નંદરામભાઈ ચીલમચી હાથમાં પકડીને શ્રીજીની સન્મુખમાં બેસે છે. ચીલમચી એટલે મુખવાસનો ડબ્બો. શ્રીજીના હાથ દોડાવી ચરણામૃત વહેંચવાનું કામ શંકરભાઈ કરી રહ્યા છે. ફૂલમાં બનાવત પ્રેમ સો ભરલ્યાવત ડબ્બી નૂર મોહમ્મદ સેવત હૈ ગુલ મોહમ્મદ કો દી. સવારમાં શ્રીજી મહારાજને દાંતણ કર્યા પછી સુંદર સુગંધિત મુખવાસ ફૂલમાં પ્રેમપૂર્વક આપે છે. અને આ સેવાની અંદર નૂર મોહમ્મદ અને ગુલ મોહમ્મદ શ્રીજીની સન્મુખ ઉભા રહે છે. રૂપાબાઈ કો રીઝ કે સેવા દઈ શ્રી રાજ નિત હરડે આરો ગાવહી રહીન સેવા કે કાજ. રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈ સુરત થી આવ્યા હતા
એમણે પણ આ સેવાની અંદર પોતાનો સહયોગ દીધો છે. શ્રીજીને સવારમાં દરરોજ પાચન ક્રિયા ઉજ્જવલ બને એટલા માટે હરડે આરોગ આવે છે અને સેવામાં તત્પર રહે છે. પાંખડી છબીલ દાસ સામિલ સેવક હે દિન રાત, અમલ લ્યાઈ આરો ગાવને મીઠો બાતે કરે વિખ્યાત. પાંખડી ભાઈ છબીલદાસ નિત્ય સવાર સવારમાં કોઈ વખત ગુંદર પાક, કોઈ વખત અડદિયા પાક, આવા અનેક પ્રકારના વસાણા એટલે અમલ લ્યાઈ, જેનાથી શરીરને પુષ્ટતા મળે, શ્રીજીને માટે લાવીને શ્રીજીને અર્પણ કરે છે અને મીઠી મીઠી વાતો કરે છે. આય મુકુંદ દાસ હાજીર ચીરા, બંધાવે ચોપ દે ચિત, કાન ડપ્પી તીન ઉપર ગોદાવરી બાંધત ઈત. મુકુંદાસ ઉપસ્થિત રહી શ્રીજી મહારાજના મસ્તક ઉપર ચતુરાઈ પૂર્વક એક ચિત્ત થઈ શિર પર પાઘડી બાંધે છે અને એમાં ખંભાતના ગોદાવરી બહેન શ્રીજીના માથા ઉપર કાન ડપ્પી ટોપી પહેરાવે છે. तुर्रा कलंगी बरन की राखत है मुकुंद दास, चीरा बांधव ने बखत हाजिर करे लटकत तुर्रा खास. श्रीजीना मस्तक पर तुर्रा અને કલંગી બાંધવાનું કામ પહેલા તો મસ્તક પર એક સુંદર પંખો લગાવે છે કે જ્યાંથી શ્રીજીને પવન દોડી શકાય. મસ્તક પર સુંદર પંખાના રૂપમાં કલંગી બનાવી મુકુંદાસ પહેલેથી જ પોતાની પાસે રાખે છે. તે પાઘડી બાંધવાના સમયમાં કલંગી શ્રીજી સાહેબને સેવામાં પ્રસ્તુત કરે છે અને કલંગીની સાથે લટકતા તુર્રા એટલી મનોહર શોભા દિવ્ય દેખાય છે કે શ્રીજીના મનોહર ચહેરાને જોયા જ કરીએ. सिर पाग बांधे चतुराई सोहक पंच पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के सुख क्यों कहूं विधि है. श्री प्राणनाथजीने पाग बांधવાનો સમય જ્યારે આવે એ સમયમાં વાણીના પ્રકરણો ગાવામાં આવતા હતા. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપ મહામતી પ્રાણનાથજી પોતાના હાથથી કોઈ વાર પાગ બાંધી લે છે. પોતાની કુશળતાની વિશેષતા બતાવી ફૂલ વેલ મિલાવીને દિલમાં સ્નેહ લઈ લઈને પોતે ભાવથી પાગ બાંધે છે. આ સમયમાં આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. એનું વર્ણન કેવી રીતે કરાય? લાલદાસજી મહારાજ કહે છે, મુકુંદાસ કે સામિલ આए મુકુંદાસ, છેડા પકડ ખડે રહે આए સેવા કરી. મુકુંદાસજીના પાઘડી બાંધવાના સમયમાં બીજા મુકુંદાસ આવીને એમાં સંમિલિત થઈ જાય છે અને લાંબી પાઘડી હોય તો એનો છેડો પકડી એક છેડો પકડી રાખી અને પછી એને વિશેષ કરી અને શ્રીજીના માથે બાંધવામાં મદદ કરે છે. અગર દાસ ઠાડા રહે લે હાથ મેં દર્પણ, સેવા કરે સમાર કી એસે વે ચિત દે મને. મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીના મસ્તક પર જ્યારે પાગ બાંધવાનો સમય હોય ત્યારે અગરદાસ પોતાના કર કમલની અંદર દર્પણ લઈ શ્રીજીની સન્મુખ સાવધાની પૂર્વક ઉભા રહે છે. સ્વામીજી પોતાની પાગને દર્પણમાં જોઈને ઠીક કરતા જાય છે અને બાંધતા જાય છે. તામે સામિલ સીતારામ और गुल मोहम्मद, बंसी भी सेवा मिने मन में धरे आनंद. આ દર્પણની સેવામાં અગરદાસની સાથે કોઈ વાર સીતારામ હોય, કોઈ વખત ગુલ મોહમ્મદ આવે, કોઈ વખત બંસીદાસ સંમિલિત થાય. આમ મનમાં આનંદિત થઈ સુંદર સાજી સેવામાં રત રહે છે. નિત્ય લાવે દર્પણ કોઈ જો અગરદાસ, सिर पेच वक्त हाजिर करे इसे दिल खास. દરરોજ પાગ બાંધવાના સમયમાં અગરદાસ દર્પણ લઈને હાજર રહેવાની સેવામાં છે. જ્યારે પેચ એના મિલાવીને શ્રીજી મહારાજ પાગને બાંધતા જતા હોય ત્યારે આ સેવા કાર્યમાં વિશેષ રૂપે મન લગાવી શ્રીજીની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે.
કે તે દિન સેવા કરી ભવદાસ તિલક પીછે લઈ છબીલદાસ ને કરે પ્રેમ સોહક. કેટલાક દિવસ સુધી શ્રીજી મહારાજના લલાટ પર તિલક કરવાની સેવામાં ઉદ્ધવદાસ હાજર રહેતા. ઉપરાંત શ્રીજીને સાક્ષાત ધામ ધણી પૂર્ણ બ્રહ્મ માની પ્રેમ સેવાથી ત્યાં સવીરદાસ પોતે હાજર રહેતા. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जोत अपार चारों तरफ किरणा उठे तले मोती लटकत हार. શ્રીજી મહારાજના મસ્તક પર જ્યારે પાગ બાંધવામાં આવે ત્યારે પાઘડીની જે કિનારમાં લટકતી ચંદ્રિકા છે, ઝૂલ છે, નીચેની તરફની કોરની અંદર અનેક હીરા રત્ન અત્યધિક પ્રકાશ કરતા જોડાયેલા છે. પાગના ચારો તરફ લટકતા મોતીઓની લડીઓથી પ્રકાશની કિરણો એવી ઉઠે છે જાણે આભમાં તારામંડળ સુંદર શોભતું હોય, ચંદ્રમાં કેવા સુંદર શોભે એવા મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીનું સુંદર મુખારવિંદ શોભે છે. बैठत चीरा बांध के काल्याया कलंगी हेतु हाथों बनावही ये सेवा हो इनकी. श्रीजीना मस्तक पर पागड़ी बांधवाना समय पर श्रीजी सिंहासन पर विराजमान હોય ત્યારે ઉકાભાઈ પોતાના હાથથી કલંગી તૈયાર કરીને લાવે છે. આ એમની સેવા વિશેષ રહી. फूलहार जो बनावत रामदास और धर्मा डोकरी ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राज खमा 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 महाराज. ફૂલહાર બનાવવાની સેવામાં રામદાસ અને ધર્મા ડોકરી જે ગઢાથી આવેલા છે, ડોલાદાસ એ જ સમયમાં સેવામાં પોતે પહોંચે છે. લલિતા એ સમયમાં શરીરથી અપંગ છે પણ સુંદર કંઠ આપ્યો છે. શ્રીજી મહારાજની પૂર્ણ શોભા શૃંગાર બની જાય અને લલિતા જોતા જ મનોહાર કરતે શ્રીજી મહારાજના માટે છડીનો પુકાર કરે છે. ત્યાં સોને કી છડી रूपे की मसाल जरियन का जामा मोतियन की माला निजानंद संप्रदाय प्रेरक विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पंच स्वरूप शक्ति संयुक्त श्री प्राणनाथ जी महाराज ने घड़ी खम्मा महेरबान. ललिता नित्य श्रीजीના ચરણોની અંદર ઘણી ખમ્મા મહારાજ, ઘણી ખમ્મા મહારાજ ઉચ્ચારણ કરે છે. झोली मया राम की सब फकीरी साज गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत है श्री राज. मयाराम सुंदर साज श्रीजी महाराज ની જોલીમાં સંન્યાસ વેશને સંપૂર્ણ સામગ્રી રાખતા. એમાં રંગીન વસ્ત્રોના કેટલાક ટુકડાની બનેલી સુંદર શ્રીજીના હાથની બનેલી ગોદડી પણ પોતાની પાસે રાખે છે અને આવશ્યકતા લાગે છે ત્યારે શ્રીજી મહારાજને આ સુંદર ગોદડી ઓઢાડવામાં આવે છે. પૈબંધ એટલે અનેક પ્રકારના જુદા જુદા રંગના ટુકડા જોડીને બનાવેલી સુંદર ગોદડી. સુનરની કપૂર કી લ્યાય કે દેવે હાથ
चित्ती सेली मुक्त का माला ल्यावे गोदड़ी साथ। સ્ફટિકની સુમરની શ્રીજી મહારાજના હાથમાં રહે છે, જે 27 મણકાની હોય છે. એ જ સમયમાં શ્રીજીના હાથમાં અર્પણ કરે છે. શ્રીજી જોડીની અંદર ચીપી, ચંદનની માળા, બીજી મોતીઓની છોટી મોટી માળાઓ અને શ્રીજી મહારાજની ગોદડીની સાથે લઈને આવ્યા છે. સુઈ તાગા કોકડી પર કેતે સુએ મળે, અજમા સોફ પીપર મસાલે ગંધિયાન કેતે. સોય દોરો એની કોકડી, કાચા સૂતરના દોરા એના ગોળા બનાવ્યા હોય અને એમાં કઈ નાની મોટી જુદી જુદી પ્રકારની સોય, સાથે સાથે અજવાયન, સોંઠ, પીપર, અનેક પ્રકારના સુગંધિત મસાલા મયારામ જોડીમાં રાખે છે. કામ પડે મંગાવત બુલાવો જો મયારામ, झोली में से ल्याय के हाजिर करे તમામ. અહીં લાલદાસજીની વિશેષતા બતાવી કે માયારામ બીજી સેવામાં પણ હોય, પણ જ્યારે જરૂર પડે તો શ્રીજી આવાજ દેતા મયારામને બોલાવો અને મયારામ હાજર થતા અને જે વસ્તુ માંગતા તે હાજર કરે. इत महाराजावत पहनावत है सिंगार, पहनावत वीटी बदले दई अपने हाथ उतार. આમ શ્રીજી મહારાજનો સવારમાં શણગાર થતો હોય ત્યારે જ મહારાજાધિરાજ છત્રસાલજી શ્રીજીના ચરણમાં આભૂષણ પહેરાવવા માટેની સેવામાં આવી જાય છે. તે પોતાના હાથથી કિંમતી હીરા જડિત રત્નો જડેલી અંગૂઠી વીંટીને શ્રીજીની આંગળી પર પહેરાવવા માટે તૈયાર રહે છે. ભૂખન શ્રીબાઈ જીલ્યાવત उमंग में दे चित, ये जो गोदावरी रुकमनी संग आवत इत. શ્રી બાઈજીરાજ પોતાના મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થઈ શ્રીજીના શૃંગારના સમયમાં આભૂષણો લઈને આવે છે. એમની સાથે ગોદાવરી બાઈ અને રૂકમણી બાઈ પણ સાથે આવે છે થાળ ઉચકી. रकेबिए जो रूपे की भर ल्यावत भूषण, रुमाल ढाप के ल्यावत महाराजा पहनावे मोमिने. શૃંગારના આભૂષણમાં ચાંદીની થાળીમાં ભરીને રૂમાલની અંદર ઢાંકીને શ્રી તેજકુંવર મહારાણીજી શ્રીજીના આભૂષણો લઈ પધારે. એ જ સમયમાં મહારાજા છત્રસાલ અને સુંદર સાથજી સ્વામીજીના આ સર્વ શ્રૃંગાર એમને ધારણ કરાવે. માલા દો મોતીન કી જડાવ મુંદરી કંચન, સોને કી દો સાંકલી દુગદુગી માનિક રોશન. કયા કયા આભૂષણો પહેરાવતા તો લાલદાસજી પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટા થઈ જોઈ વર્ણન કરતા કહે છે. મોતીઓની બનેલી 2 માળાઓ અને સોનાની એક સાંકળી, જેના નીચે અનેક પ્રકારના નંગો જડેલા છે. લોકેટ, દુગદુગી અને શ્રીજીના કંઠમાં એ સુંદર શોભે છે. વિશેષ શ્રીજીના હાથની આંગળીઓમાં રત્ન જડિત સુવર્ણની વીંટીઓ પહેરાવવામાં આવે છે. और साकली दोहरी चंपकली नवसर, तापर कंठी विराजत तीन सरी ऊपर. સોનાની 2 હેરવાળી જંજીર એટલે સાંકળી આપણી ત્યાં કહી ચેન, તથા ચંપાકલીનો હાર, નવસરનો હાર, નવલડોનો હાર શ્રીજીના કંઠમાં સુંદર શોભે છે. આ હારોની ઉપર 3 લડોમાં કંઠી પણ ધારણ શ્રીજી મહારાજ કરે છે. और कंठी मोती की तले मोती लटकत, श्री राज कंठ विराज तो रोशन जो जलकत.
સુંદર મોતીઓ, કિંમતી મોતીઓથી બનેલી કંઠીની નીચે માણેક મોતી લટકતા હોય એવા સુંદર હાર શ્રીજીના ગળાની અંદર શોભે છે. એવી કંઠી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના ગળામાં સુંદર દેખાય છે. કંઠીની ચમક ને એવી દૈદીપ્યમાન પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે કે આખા બંગલાજી મંદિરમાં એનો પ્રકાશ ભાષિત થાય છે. पहनाए भूषण पीछे फिरी श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग आरो दावत सेवा रसोई पर। आम महामती लालदासजी महाराज बीतकना प्रसंगમાં વર્ણન કરતા કે છે આભૂષણ પહેરાવી શ્રી બાઈજીરાજ મહારાણી પાછા પોતાના કોઠા મંદિરમાં પાછા જાય છે. હવે રસોઈની તૈયારી કરી એમાં મગન સુંદર સાતજીને સમય સમય પર રાજભોગ અર્પિત કરવાની સેવા કરવામાં આવે છે. आई जी आई यारो गावने ल्याई बाल भोग, रतनबाई मूंगले आई आई पहुंची संजोग। आईजी श्रीजी ने માટે બાલ ભોગ લઈને પધાર્યા છે અને સંયોગથી એ સમયમાં રતનબાઈ શ્રીજી માટે ફણગાવેલા વઘારીને સુંદર મગ લઈને પહોંચ્યા છે. ले ले दौड़े और कोई सो केती कहो बात, आरोगत है हित सो कोई प्रेम बरते कर विख्यात। अनेक साथी श्रीजीने जमवाना समयમાં પોતાના ઘેર ઘેરથી અલગ અલગ પ્રકારના બાલભોગ લાવી શ્રીજીની સન્મુખ સેવા કરે છે. એનું કેવી રીતે વર્ણન કરું? લાલદાસજી કહે છે મહાપ્રભુ પ્રાણનાથજી પ્રેમ પૂર્વક ભોજન વ્યંજન ગ્રહણ કરે છે. પ્રેમ સેવાથી વિશેષ કશો જગતમાં નથી. આ લીલા શબ્દાતીત હોય છે. इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में ताको देत है उत्तर। आम बाल भोग એટલે નાસ્તાનો સમય છે સવાર સવારનો. એ સમયમાં છબીલદાસ કટોરામાં જલ ભરી શ્રીજી મહારાજને આનંદથી અર્પિત કરે છે. શ્રીજી જમતા સમયે બધાની સાથે વાતો કરે છે ને કોઈ કોઈને પ્રશ્નો પણ પૂછે છે. આસબાઈ અરજ કરે પધારો ઘર માનિક, શ્રી રાજ રીજ કે બોલત આઈ બાઈ ગુજરક। એ સમયમાં ઉપસ્થિત થઈ આસબાઈ મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરતા કે છે હે ધણી, આજ આપણે માનિકની ઘેર પધારવાની કૃપા કરવાની છે. એની સેવા ભાવનાથી પ્રસન્ન થઈ શ્રીજી કહેતા હતા જો આઈ બાઈ મહાન, આ કેટલી મહાન બાઈ છે. સુંદર સાતની પ્રશંસા શ્રીજી કરે છે. પનહી જોડે જડાવ કી લ્યાયા વલ્લભદાસ, છત્ર સિર પર ફેરતઈ મોમિન હે ખાસ। અનેક પ્રકારના રત્નોથી જડાવ શ્રીજી મહારાજની ચરણ પાદુકા એનું જોડકું લઈ ચાલતા સમય વલ્લભદાસ લાવીને રાખી દે છે ધણીની સન્મુખ. શ્રીજીના શિર પર છત્ર લઈ અને પછી ચાલવાની સેવા બ્રહ્મ મુનિઓ વારાફરતી કરે છે. पाव तले पावड़ा लाल वाइले बिछावत, और बिछावत की सनी लेकर दिल में हित। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी પછી પદ્માવતીપુરી ધામમાં એ ધામી મહોલ્લાના ગલીઓમાં જ્યારે ચાલતા હોય એ સમય લાલબાઈ ધરતી પર પાવડા બિછાવે છે. એમની સાથે કિશનીબાઈ પણ કેટલી વાર સેવામાં પોતાનો હાથ લગાવે છે, સેવામાં જોડાઈ જાય છે. ઉઠત પીऊ પલંગ પર से ધનબાઈ લેવે હાથ, दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने के साथ। જ્યારે શ્રીજી પલંગ પરથી ઉઠી અને ક્યાંક જવાની ઈચ્છા કરે ત્યારે ધનબાઈ અને લાલદાસજી શ્રીજીના હાથ પકડીને સહારા દેવાની સેવામાં આવી જાય છે. हाथ आशा गंगादास के दूजी तरफ दास लाल, मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल। श्रीजी જ્યારે ચાલતા હોય તો એક તરફ ગંગાદાસ, બીજી તરફ આશા. આશા એટલે હાથ ટેકવવાની લાકડી હોય જેનો આકાર વાય જેવો હોય છે. ઋષિ મુનિઓ માળા જાપ કરતા સમયમાં
હાથ ધરતી પર અડી ન જાય એટલા માટે એક આશા રાખે છે, ટેકવવાની લાકડી. બીજી તરફ લાલદાસજી એમને સહારા દે છે. હાથ પકડીને આ સેવામાં મકરંદભાઈ પણ સામેલ થઈ જાય છે. जब महाराजा पहुंच ही उठावत पकड़ हाथ, लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़े चले साथ. જ્યારે કોઈ વખત મહારાજા છત્રસાલજી હાજર હોય તો શ્રીજીના હાથ પકડીને પણ ચાલતા હોય છે. કોઈ વાર લાલદાસ, કોઈ વખતે લાલબાઈ શ્રી પ્રાણનાથજીના હાથ પકડીને એમને માર્ગમાં ચાલવામાં મદદરૂપ થતા હોય છે. हंसावत है राज को एक जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रिझे इनसे. लालबाई बहु गम्मत वाला स्वभावनी હતી, બહુ આનંદી હતી. લાલબાઈ ચાલતા સમય શ્રીજીની આગળ થોડીક આડી જઈને ઊભી થઈ જાય અને રસ્તો રોકીને શ્રીજીને હસાવવાની કોશિશ કરે. એ સમયમાં સેવામાં મહામતી પ્રાણનાથજી અત્યંત આનંદિત દેખાતા હતા. लटके मटके चलते संग बानी गावन हार, संग शंकर दास के और साथ सिरदार. लालबाई चालता समय श्रीजीनी આગળ ચાલતી હોય અને લટક મટક શ્રી ચાલતા હોય ત્યારે બન મોહિત કરવા વાળી શ્રીજીની આ ચાલ જ્યારે શ્રીજી ચાલે છે એ સમયમાં સુંદર સાધજી વાણી ગાયન કરી, ગાયન કરવા વાળા સુંદર સાથે સાથે ચાલતા જાય છે અને એમાં શંકરદાસ વિશેષ કરી બધાના આગેવાન બનીને ચાલે છે. માનિક મંદિરે अपने करे बिछोने जे, चारों तरफ चंद्रवा और रखे गादी तकिए ए है. માણેકભાઈ ને ત્યાં શ્રીજીનું આગમનની તૈયારી કરવામાં ઘરમાં ગાદી ચારે બાજુ સરસ રીતે સજાવી હોય, ગાદી ઉપર ચંદ્રવા લગાવ્યો હોય ને તકિયા આદિ સરસ સજાવ્યા હોય ને શ્રીજી મહારાજ એ સમયમાં પધારે. સુઆ કો સેવા દઈ અંદર મહલ ઉતારન, નિત્યાને રહે હજૂર ને કરતે અપને તને. સુવા નામની બાઈ છે, એ શ્રીજીની સેવામાં તત્પર રહે છે. શ્રીજીને પોતાના ઘરની અંદર ઉતારવા માટે સસન્માન વિરાજમાન કરાવવાની સેવામાં હાજર થઈ જાય છે. પ્રતિદિન સેવામાં સ્વયં કંઈક ને કંઈક લાભ લઈ લે છે. જોડે મંદિર ગંગાદાસ કા, તહાં બિછોના સબ સાથ, તહાં શ્રી રાજ બિરાજત સબ પુરે મનોરથ કાજ. શ્રીજી મહારાજ સવારમાં અનેક સુંદર સાતજીના આવાસ પર જઈને પોતાની પધરામણી કરે છે. માણિકના ઘરથી નીકળી શ્રીજી મહારાજ હવે ગંગાદાસના ઘર તરફ નીકળ્યા છે. ત્યાં આસન બિછાવવાની સમુચિત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. શ્રીજી પણ ત્યાં પણ બિરાજી સખીઓ સાથે બધાને આશીર્વાદ આપી બધાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરી. મોદી બડા બુલચંદ ચલે રાજ સંગ એ હૈ, और पहुंचे बोलही दाम धनी की जाए. बड़ा मलुचंद मोदी नामनो सुंदर साथ सदैव श्रीजीની સાથે સાથે ચાલે. જે સ્થાન પર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી પહોંચે ત્યાં જોરથી જયઘોષ કરાવે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, श्री धाम के धनी की है, बोलो पद्मावती पुरी धाम की जय. गोरबाई रहत है हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशाल से. શ્રીજીના હાથ પકડી ઉઠાડવાના હોય, બેસાડવાના તો ગોરબાઈ સદૈવ ત્યાં રહેતી. આ સેવામાં પ્રસન્ન મનથી કરતી અને મહામતી પ્રાણનાથજીને બેસવામાં હાથ પોતાના થામીને સહયોગ દેતી. પહેલે મોર છલ में रहता था नंदराम, दूजी तरफ केशवदास करत है यही काम. શ્રીજી મહારાજ ની જયારે સવારી ચાલતી હોય ત્યારે કોઈના હાથમાં ચંવર હોય, કોઈના હાથમાં મોરપંખ હોય, તો આ મોરપંખને ડોલાવવાની સેવા નંદરામ સુંદર સાથ કરે છે. બીજી તરફ કેશવદાસ
અહીં ચંવર દોરાવાના કાર્યમાં સતત વ્યસ્ત રહેનાર સુંદર સાથના નામ આપ્યા લાલદાસજીએ. આ સુંદર સાથજીની આ સેવા કાર્યની વિશેષ દર્શનીય મનોહર સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. યો કરતે માનિક કે ઘર से फिरे जब मूर्छल हाथ में लेके सेवा करे तब. આ પ્રમાણે શ્રીજી માણિકના ઘરમાંથી જ્યારે પાછા વળતા હોય ત્યારે હાથમાં મોરપંખ લઈ ગંગારામ અને કેશવદાસ મોરપંખ ડોળાવતા સાથે સાથે સુંદર ચાલતા હોય. और दूजा मोरछल शंकर लिए हाथ और चंवर जड़ाव का लिए वल्लभदास के हाथ. एक तरफ मोरछल, બીજી તરફ ચાંદીથી મળેલા ચંવર વલ્લભદાસ શંકરદાસ હાથમાં લઈને શ્રીજીની આગળ આગળ ચાલતા જઈ ઘોષ કરતા જાય છે. શામિલ વલ્લભદાસ કે ખુશાલ और बख्तावर हजर हमेशा रहे सेवा करे चित धरे. વલ્લભદાસ સાથે ખુશાલદાસ અને બખ્તાવર ભાઈ સદા સેવામાં ઉપસ્થિત રહે છે. એમની સેવામાં મન લાગેલું રહે, બહુ ધ્યાનપૂર્વક સેવા કરે છે. वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान मेहनत सेवा मीने करे दिल में लिए ईमान. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ હિન્દુ મુસલમાનના ભેદ નથી, સર્વ સુંદર સાથ છે. વલ્લભદાસની સાથે મોહમ્મદ ખાન એ સાથી પણ પરિશ્રમ કરી પ્રેમપૂર્વક શ્રીજીની સાથે પ્રતિ દ્રઢતા અને નિષ્ઠા લઈને સેવા કરે છે. लटके मटके चलत फेर फेर बैठे पलंग पर आए सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देत बनाए. मनने मोही लेवानी चालती श्रीजी महाराज चालीने पुनः पलंग पर आवीने विराजमान थया. ત્યાં જ મુરલીભાઈ એ સમયમાં ચર્ચા સાંભળવા માટે બંગલાજીમાં પહોંચી સામને શ્રીજીની પ્રત્યક્ષમાં બહુ જ મનોયોગથી ચર્ચા ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરે છે. ऊपर प्रहर दिन के आए मानिक के घर से पधारत पलंग पर हुआ चर्चा का समय. एक प्रहर વીત્યો, 1.5 કલાક વીત્યો. ત્યારબાદ શ્રીજી મહારાજ બરાબર 9 વાગે મહામતી પ્રાણનાથજી માણિકના ઘરથી નીકળીને પાછા બંગલાજી મંદિરમાં પધારે છે. પલંગમાં ગાદી પર બિરાજમાન થઈ જાય છે. આ જ સમયમાં ચર્ચાનો સમય નિશ્ચિત થાય છે. લાલદાસજી મહારાજ એ દિવ્ય દર્શનની અનુભૂતિ કરાવતા કહે છે, મહામતી કહે સુનો સાથજી એ પ્રહર એક કી બીરત जो हो कहता ऊपर सोय बताऊं जुगत सोय बताऊं जुगत. મહામતી લાલદાસજી કે છે, હે સુંદર સાથજી, આ પ્રથમ પ્રહરની અંદરની વિતક એટલે 9 વાગ્યા સુધીના સમયમાં સવારના 6 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધીનો વૃતાંત તમને સંભળાવ્યું. હવે જે આગળની લીલા બને છે એ શ્રીજીની કૃપાથી સોય બતાવું જુગત તમને યુક્તિપૂર્વક હું બતાવીશ. આમ આ પ્રકરણ 63 અહીં પૂર્ણ થાય છે. જે પ્રકરણની ચોપાઈ છે 102. અત્યાર સુધી કુલ વિતક ગ્રંથની ચોપાઈ 3744 અહીં પૂર્ણ થાય છે. બોલો શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કી જય. પૂર્ણ બ્રહ્મક્ષરાતીત મહામતી શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. सर्व सुंदर साथ की जय. श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पीपड़ाताथी बीतक चर्चा आचार्य श्री जगदीशचंद्र भट्ट અને પરિવાર દ્વારા આપને શ્રવણ કરાવી રહ્યા છીએ. આપ સર્વ સુંદર સાથજીને ચરણોમાં અર્પણ કરતા કોટી કોટી પ્રણામ પ્રણામ.